زلیخا نے آپ پر زنا کی تہمت لگائی. جب یہ تہمت زلیخا کی کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے آپ کو جیل تک پہنچا دیا. آپ جیل کے اندر بند کر دیے گئے. اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. جو ریان نامی بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کے اندر وہ دیکھتا کیا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. بادشاہ اس بات میں بڑا فکر مند تھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر مجھے پتا چل جائے. لہذا کسی شخص نے یہ بتایا کہ اس کی تعبیر جیل کے اندر جو ایک شخص قید ہے وہ اس کی تعبیر آپ کو بتا سکتا ہے. لہذا پھر آپ نے تعبیر بتائی اور آپ کو جیل سے رہا کرنے کے بعد عزیز مصر جس کا نام ریان ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر بنا دیا. سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک بات سمجھیں. مصر کے اندر مختلف لوگ آ کر آباد ہوئے. اسی طریقے سے جب آپ کو وزیر بنا دیا گیا, ریان نامی بادشاہ نے آپ کو وزیر خارجہ فائنانس منسٹر بنا دیا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں, جو بھائی ہیں, وہ غلہ لینے کے لیے آئے اور پھر وہیں پر ان کا مستقل قیام مصر کے اندر ہو گیا. یہاں سے بنی اسرائیل مصر کے اندر آ کر آباد ہوئے. مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہے, یہ آپ حضرات جانتے ہیں. اور یہ ایک خاص بادشاہ کا لقب فرعون نہیں ہے, بلکہ جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا. ملک مصر کے اندر فرعون کا لقب سب سے پہلے اپنے لیے کس نے منتخب کیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ ولید بن دومق نامی شخص تھا جو گائے کی پوجا کرنے والا تھا. سب سے پہلے اس نے اسلام کا انتخاب اپنے لیے کیا تھا. اور مصر کے جتنے بھی فرعون گزرے ہیں, مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مصر کا ہر بادشاہ جو ظلم اور جبر کے اندر اترا ہوا ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض بادشاہ مصر کے انصاف پسند بھی گزرے ہیں. حالانکہ عقیدے کے اعتبار سے وہ خراب ہیں, لیکن ان کے اندر ظلم اور جبر نہیں پایا جاتا. اگر ظلم اور جبر پایا جاتا تو ولید بن دومق کی اولاد میں ولید بن دومق کا لڑکا ریان ہے جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے اور جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خارجہ بنایا ہے. اگر یہ فرعون بھی ظالم ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خارجہ نہ بنتے, کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اور پیغمبر کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا ہے. لہذا آپ کی نسل وہاں پر آ کر آباد ہوئی. اب ریان نامی بادشاہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بادشاہ بنا داروک جو ریان کا بیٹا ہے. اب چونکہ معاشی اعتبار سے مصر کے اندر تنگی آ رہی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی ہے اس کے مطابق داروک نامی جو بادشاہ ہے جسے فرعون کہا جاتا ہے, یہ تیسرا مصر کا فرعون بنا ہے. اس نے معاشی اعتبار سے تو بڑی ترقی حاصل کی. عمدہ عمدہ عمارتیں مصر کے اندر تعمیر کی گئی. ایک الگ پہچان مصر کی اپنی دنیا کے اندر ہو گئی. لیکن عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی اصلاح نہیں فرمائی. لہذا اسی بادشاہ کے دور میں جس کا نام داروک تھا, اسی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ملک مصر کی سرزمین پر ایک اور شخص جو باہر کا باشندہ ہے, جو قبطی برادری سے تعلق رکھتا ہے, جس کا نام ولید بن مصعب ہے, اور جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے, وہ ملک مصر پر
दारूम की नस्ल को, कौम अमालिका को बर्बाद करके उस मुल्क मिस्र पर काबिज हो जाता है। और ये मुल्क मिस्र का पुलिस अफसर था। इसने अपनी चालबाजी से, अपनी ताकत के बलबूते पर 3 कौमें मिस्र के अंदर आबाद हुई हैं। एक कौम कौम अमालिका है, और दूसरी कौम यूनानी है, और तीसरी कौम तिब्बती है, और चौथी कौम जो वहां पर आबाद है वो कौम इसराइली है। लेकिन यहां पर जो ताकत हासिल हुई है, सबसे पहले कौम अमालिका ने अपना एक वजूद बनाया, अपनी पहचान बनाई, और अपनी पहचान के नतीजे में उसने जो पहले की कौम गुजरी है, जो पहले के बादशाह गुजरा है, जिसका नाम सिनान बिन इल्बान है, जिसका मुकाबला हजरत सारा अलैहिस्सलाम से हुआ है, ये मुल्क मिस्र का आखिरी बादशाह था। उसके बाद इसके खानदान की 2 लड़कियां बादशाह बनी, और फिर उन लड़कियों को शिकस्त फाश देकर अमालिका ने कब्जा किया 3 नस्लों तक। एक वलीद बिन दोमक, दूसरी नस्ल रैयान, और तीसरी नस्ल दारूम। दारूम के बाद इस मुल्क के मिस्र पर वलीद बिन मुसअब का कब्जा हुआ, जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन है। लिहाजा ये पुलिस का अफसर था। इसने अपनी ताकत के बलबूते पर, तिब्बती बिरादरी कसीर तादाद में आबाद हो चुकी थी, लिहाजा इसने तिब्बतियों को एतमाद में लेकर, और तिब्बतियों ने ये समझा कि हमारी कौम के साथ में अच्छा सलूक करेगा, और उसका साथ दिया। और उसी के नतीजे में अब मुल्क मिस्र पर जो हुकूमत में काबिज हुआ है वो वलीद बिन मुसअब, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन जब काबिज हो गया, आज से पहले जमीन पर जो मुल्क मिस्र के बादशाह गुजरे थे, उन्होंने किसी ने भी अपने साथ खुदाई का दावा नहीं किया था। बादशाह के होते हुए खुदाई का दावा मुल्क मिस्र के किसी फिरौन ने नहीं किया, लेकिन चूंकि इसके पास कसीर तादाद मौजूद थी और बड़ी ताकत के अंदर यह आ चुका था वलीद बिन मुसअब, इसने अपनी ताकत के बलबूते पर यह किया कि अपने आप को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। लिहाजा जब इसने खुदाई का दावा किया, उसके बाद नुजूमियों ने इसे बताया कि एक बच्चा बनी इसराइल के अंदर पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह और बर्बाद कर देगा। उसके बाद जो कत्ल और गारतगिरी का सिलसिला वलीद बिन मुसअब ने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फिरौन ने जो शुरू किया है, बनी इसराइल के घराने के अंदर जो भी लड़का पैदा होता ये फिरौन उसे कत्ल करवा देता। लिहाजा और जो लड़कियां होती उन्हें जिंदा रखता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन की तदबीर से आगे बढ़कर तदबीर चली है। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ने आपकी वालिदा के दिल के अंदर ये बात डाली कि आप अपने बच्चे को संदूक के अंदर रखकर दरिया के अंदर बहा दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया, संदूक के अंदर रखा और दरिया के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहा दिया। लिहाजा फिरौनियों ने संदूक को जब खोल कर देखा, बड़ा खूबसूरत बच्चा जिसकी पेशानी से नूर चमकता है, फिरौन के दरबार के अंदर लाकर पेश किया। अब फिरौन के दिमाग के अंदर बात फुटकी है कि हो ना हो ये वही बच्चा हो सकता है जिसके बारे में नुजूमियों ने मुझे बताया था कि वो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। लिहाजा फिरौन समझ रहा था कि ये मूसा है जो मेरी सल्तनत को तबाह करेगा, लेकिन जो बीवी फिरौन की है जिनका नाम हजरत आसिया है, उन्होंने ये बात फिरौन के दिमाग के अंदर बिल्कुल बिठा दी है और ये कहा तुम्हें हर जगह मूसा नजर आता है, याद है इतने खूबसूरत बच्चे को आप कत्ल करना चाहते हैं, हमें तो चाहिए कि हम इसे अपना बेटा बना लें, हम इसकी परवरिश करें।
لہذا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اب اللہ نے فرعون کے محل کے اندر کرائی۔ ایک مرتبہ فرعون